Good morning. Let us learn future continuous tense in today's class, right? So it is the 10th tense. Future continuous tense. So what are the auxiliary verbs should we use here for active voice? Shall, will plus be, or shall be, will be. Then which form of the main verb should we use here? Fourth form of the main verb, right? So let us go for the keywords. This is fourth form, right? What are the keywords? So the words which are used mostly in this tense are at this time, அந்த நேரத்தில், right? இந்த நேரத்தில். You can use both. இந்த நேரத்தில். Right. Let us go for the definition. வரையறை. Where will you apply future continuous tense? It is used to express an action that will be going on at a particular time in future. எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் செயலை குறிப்பிடுவதற்கு நாம் future continuous tense பயன்படுத்துகிறோம், right? So it is used, that means future continuous tense is used to express an action that will be going on at a particular time in future. So Tamil என்னங்க? Let us see the definition in Tamil. So வரையறை, எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் செயலை குறிப்பிட. தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் செயலை குறிப்பிட. செயலை குறிப்பிட. ஸோ ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் எந்த சூழலுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது? எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் செயலை குறிப்பிடுவதற்கு நாம் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பயன்படுத்துகிறோம், ரைட்? ஸோ லெட் அஸ் கோ ஃபார் த எக்ஸாம்பிள். So already I told you, whenever you make a sentence, you have to follow the sentence pattern. Can you remember the sentence pattern? So for active voice, subject has to come at first, then auxiliary verb, then main verb, then extension, at the end full stop. So this is the sentence pattern for active voice for all the tenses. Never forget. When you like to form a sentence, please keep this in your mind. According to this sentence pattern, if you form your sentence, automatically your sentence will be right? So let us go for the example. நான் நாளை இந்நேரம் ரயிலில் சென்னைக்கு பயணம் செய்து கொண்டிருப்பேன். நான் நாளை இந்நேரம் ரயிலில் சென்னைக்கு பயணம் செய்து கொண்டிருப்பேன். ரைட்? ஸோ நல்லா கவனிங்க. எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு செயல் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டு இருக்க போது அந்த செயலை குறிப்பிடுவதற்கு நம்ம ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பயன்படுத்துகிறோம், ரைட்? நவ் let us translate this sentence into English with the use of these formulas and keywords, right? So யாரு? Subject has to come at first. நான், I போட்டாச்சு.
Next, auxiliary verb. You can use both shall be and will be, no problem at all. So I shall be. Auxiliary verb என்னங்க shall be. Then main verb. எத்தனாவது form of the main verb போடணும்? We have to use the fourth form of the main verb, right? So இங்க என்ன செயல்? பயணம் செய்து கொண்டிருப்பேன். பயணம் செய்யறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷ்ல? Travel. Which form of the verb should we use here? We have to use the fourth form of the main verb. So I shall be traveling. I shall be traveling. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நான் பயணம் செய்து கொண்டிருப்பேன் அப்படின்னு அர்த்தம், right? So I shall be traveling. எங்கே பயணம் செய்து கொண்டிருப்பேன்? சென்னைக்கு. So when you mention the reaching point, you have to use to. So சேருகின்ற இடத்தை குறிப்பிடுவதற்கு நம்ம என்ன பயன்படுத்துகிறோம்? to பயன்படுத்துகிறோம். So to Chennai. So I shall be traveling to Chennai. நான் சென்னைக்கு பயணம் செய்து கொண்டிருப்பேன். எதன் மூலமாக பயணம் செய்து கொண்டிருப்பேன்? ரயிலில். When you mention the means of transportation, போக்குவரத்தை குறிப்பிடுகிற பொழுது by போடணும். So preposition by போடணும். So by train. ரயிலில், right? So I shall be traveling to Chennai by train. எப்போ? நாளை இந்நேரம். So when you mention a particular time, you have to use at. So at this time. இந்நேரம்ங்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷ்ல? At this time. எப்போ? நாளை. நாளைக்கு என்ன இங்கிலீஷ்ல? Tomorrow. So I shall be traveling to Chennai by train at this time tomorrow, right? Let us go for the next example. நாங்கள் அடுத்த மாதம் இந்நேரம் சென்னையில் வேலை செய்து கொண்டிருப்போம். ஸோ நாங்கள் அடுத்த மாதம் இந்நேரம் சென்னையில் வேலை செய்து கொண்டிருப்போம். ஸோ நல்லா கவனிங்க. அடுத்த மாதங்கிறது எதிர்காலம். ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நாங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருப்போம்? சென்னையில் வேலை செய்து கொண்டிருப்போம். ஒரு செயல் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்க போகுது, ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி சூழல்களை நம்ம ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் குறிப்பிட வேண்டும், ரைட்? இட் இஸ் வெரி ஈஸி டென்ஸ், நெவர் ஃபர்கெட். ஸோ யார் வேலை செய்து கொண்டிருப்பா? நாங்கள். சென்டென்ஸ் பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ நாங்களுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? வி. வி வந்து என்ன பண்ணலாம்? ஷால் பி ஆர் வில் பி, நோ ப்ராப்ளம் அட் ஆல். ஸோ வி ஷால் பி. நாங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருப்போம்? வேலை செய்து கொண்டிருப்போம். வேலை செய்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ஒர்க். விச் ஃபார்ம் ஆஃப் த ஒர்க்? ஃபோர்த் ஃபார்ம் ஆஃப் த ஒர்க். ஸோ வி ஷால் பி ஒர்க்கிங். நாங்கள் வேலை செய்து கொண்டிருப்போம். வி ஷால் பி ஒர்க்கிங்னா என்ன அர்த்தம்? நாங்கள் வேலை செய்து கொண்டிருப்போம், ரைட்? எப்போ அல்லது எங்கே? சென்னையில். When you mention a bigger place, you have to use in. So in Chennai. நல்லா கவனிங்க. அங்கே சென்னைக்கு சேருகின்ற இடம், இங்கே சென்னையில். சென்னை பெரிய இடம். பெரிய இடத்தை குறிப்பிடுவதற்கு என்ன பண்ணணும்? இன் பண்ணணும், மறந்துடாதீங்க. ஸோ வி ஷால் பி ஒர்க்கிங் இன் சென்னை. நாங்கள் சென்னையில் வேலை செய்து கொண்டிருப்போம். எப்போ? அடுத்த மாதம் இந்நேரம். When you mention a particular time, you have to use at. So at this time. அடுத்த மாதத்துக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? நெக்ஸ்ட் மந்த், ரைட்? ஸோ வி ஷால் பி ஒர்க்கிங் இன் சென்னை at this time next month, right? So let us go for the next example. நீ திங்கட்கிழமை உன்னுடைய ஆங்கில தேர்வை எழுதி கொண்டிருப்பாய், ரைட்? இந்நேரம் திங்கட்கிழமை நீ ஆங்கில தேர்வை எழுதி கொண்டிருப்பாய். ஸோ யார் எழுதி கொண்டிருப்பாய்? நீ. நீ உனது ஆங்கில தேர்வை திங்களன்று எழுதி கொண்டிருப்பாய். ஸோ நீ திங்களன்று உனது ஆங்கில தேர்வை எழுதி கொண்டிருப்பாய். இதில் இந்நேரம் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை, சொன்னால் தப்பு கிடையாது. ஸோ யார்? நீ. ஸோ சப்ஜெக்ட் என்ன வரணும்? யூ. யூ வந்தால் என்ன பண்ணணும்? ஆக்சிலரி வேர்ப். ஸோ வில் பி.
சப்ஜெக்ட் போட்டாச்சு, அடுத்தது ஆக்சிலரி verb. தென் மெயின் verb. நீ என்ன செய்து கொண்டிருப்பாய்? எழுதி கொண்டிருப்பாய். எழுதுறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ரைட். தென் which form of the main verb? Fourth form of the main verb. So you will be writing. நீ எழுதி கொண்டிருப்பாய். ரைட். சரி, என்ன எழுதி கொண்டிருப்பீங்க? உனது ஆங்கில தேர்வை. உனதுங்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? யா. ஸோ யூ வில் பி ரைட்டிங் யா. ஆங்கில தேர்வுக்கு இங்கிலீஷ் டெஸ்ட் ஆர் இங்கிலீஷ் எக்ஸாமினேஷன். ஸோ யூ வில் பி ரைட்டிங் யுவர் இங்கிலீஷ் எக்ஸாமினேஷன். யூ வில் பி ரைட்டிங் யுவர் இங்கிலீஷ் எக்ஸாமினேஷன். என்னைக்கு? ஆன் மண்டே. ஆன் மண்டே. On Monday at this time, you can use no problem at all. So, you will be writing your English examination on Monday. நீங்கள் திங்கட்கிழமை உங்களுடைய ஆங்கில தேர்வை எழுதிட்டுருப்பீங்க. ரைட். ஸோ let us go for the next example. அவர்கள் இன்று மாலை 5 மணிக்கு மைதானத்தில் கால்பந்து விளையாடி கொண்டிருப்பார்கள். யார்? அவர்கள். அவர்கள் இன்று மாலை 5 மணிக்கு மைதானத்தில் கால்பந்து விளையாடி கொண்டிருப்பார்கள். கால்பந்து விளையாடி கொண்டிருப்பார்கள். ரைட். ஸோ அவர்கள் இன்று மாலை 5 மணிக்கு மைதானத்தில் கால்பந்து விளையாடி கொண்டிருப்பார்கள். நல்லா கவனிங்க. இன்று மாலை 5 மணிங்கிறது எதிர்காலம். ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் எதிர்காலத்தில் ஒரு செயல் என்ன செய்ய போகுது? தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டு இருக்க போகுது. அதை குறிப்பிடுவதற்கு நம்ம என்ன டென்ஸ் பயன்படுத்துகிறோம்? ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். ரைட். ஸோ யார் விளையாடி கொண்டிருப்பா? அவர்கள். அவர்களுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? தே. தே வந்து என்ன போடணும்? வில் பி. ஆக்சிலரி verb என்ன போடணும்? வில் பி. ஸோ தே வில் பி. அவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருப்பார்கள்? விளையாடி கொண்டிருப்பார்கள். விளையாடுறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ப்ளே. ஸோ ப்ளேயோட ஃபோர்த் ஃபார்மு பிளேயிங். ரைட். ஸோ தே வில் பி பிளேயிங் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவர்கள் விளையாடி கொண்டிருப்பார்கள். தே வில் பி பிளேயிங். என்ன விளையாடிட்டு இருப்பாங்க? கால்பந்து. கால்பந்துக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ஃபுட்பால். ஸோ தே வில் பி பிளேயிங் ஃபுட்பால். எங்கே விளையாடிட்டு இருப்பாங்க? மைதானத்தில். ஸோ மைதானத்துக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? கிரவுண்ட். கிரவுண்ட் இஸ் அ bigger place and ground is a marked place. So when you mention a marked place and bigger place, you have to use in. And ground is a common noun. When you mention when you want to change the common noun into proper noun, you have to use the definite article the. So in the ground. Right? So they will be playing football in the ground. எப்போ? இன்று மாலை 5 மணிக்கு. When you mention a particular time, you have to use that. So at 5 this evening. இன்று மாலைக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? this evening. Right? So they will be playing football in the ground at 5 this evening. Right? So let us go for the next example. தேவி இன்று இரவு அவளின் தேர்வுக்காக தயார் செய்து கொண்டிருப்பாள். ஸோ தேவி இன்றிரவு அவளின் தேர்வுக்காக தயார் செய்து கொண்டிருப்பாள். ரைட். ஸோ யார் தயார் செய்து கொண்டிருப்பா? தேவி. இன்று இரவு ஒரு செயல் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டு இருக்க போகுது. அதை குறிப்பிடுவதற்கு நம்ம ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பயன்படுத்துகிறோம். யார்? தேவி. ஸோ சப்ஜெக்ட் யார்? ஷீ. ஸோ ஷீ வந்து என்ன பண்ணணும்? வில் பி. இப்போ தேவி வில் பி என்ன செய்து கொண்டிருப்பாள்? தயார் செய்து கொண்டிருப்பாள். தயார் செய்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ப்ரிப்பேர். ஸோ ப்ரிப்பேரோட எத்தனாவது ஃபார்ம் போடணும்? ஃபோர்த் ஃபார்ம். ஸோ தேவி வில் பி ப்ரிப்பேரிங். தேவி தயார் செய்து கொண்டிருப்பாள். ரைட். தேவி வில் பி ப்ரிப்பேரிங்னா என்ன அர்த்தம்? தேவி தயார் செய்து கொண்டிருப்பாள். என்ன தயார் செய்து கொண்டிருப்பாள்? அல்லது எதற்காக தயார் செய்து கொண்டிருப்பாள்? அவளின் தேர்வுக்காக. When you mention the reason of the action, you have to use for.
So Devi will be preparing for the examination. ஸோ நல்லா கவனிங்க. தேவி வில் பி ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் தி எக்ஸாமினேஷன். தேர்வுக்காக காரணத்தை குறிப்பிடுகிற பொழுது அந்த வேலை ஏன் செய்யுது, ஏன் செய்யப்படுகிறது அப்படின்னு குறிப்பிடுவதற்கு நம்ம என்ன போடுறோம், ஃபார் பண்ணோம். when you mention the reason you have to use for. so Devi will be preparing for the examination. எப்போ, இன்றிரவு. so tonight. so Devi will be preparing for this, for her examination. அவளின் தேர்வுக்காக. அப்போ அவளின்க்கு என்ன போடலாம், for her, right? So Devi will be preparing for her examination. For the examination and தேர்வுக்காக. அவளின் தேர்வுக்காகங்கும் போது her போடுறோம். So Devi will be preparing for her examination tonight. தேவி இன்றிரவு அவளின் தேர்வுக்காக தயார் செய்து கொண்டிருப்பாள். Right? So listen to me carefully. If you follow the sentence pattern and if you use the right auxiliary verb and main verb, automatically your sentence will be correct. And never forget, every sentence is formed according to the usage. So please remember, where will you apply future continuous tense? It is used to express an action that will be going on at a particular time in future. எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் செயலை குறிப்பிடுவதற்கு நம்ம ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பயன்படுத்துகிறோம். அண்ட் நெவர் ஃபர்கெட், ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் அ மேன் பர்ஃபெக்ட். பயிற்சி தான் ஒருவரை முழுமையாக்கும். தொடர்ந்து பயிற்சி செய்யுங்க. ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ கேன் ஈஸிலி அச்சீவ் யுவர் கோல் வெரி சூன். And the answer key and the exercise sentences and the answer key have also been given in the link. Please utilize it. Let us meet in the next video. Thank you.